ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ 11 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کی 93 میں سے 92 یونین کمیٹیز کا نتیجہ مکمل ہو گیا ہے۔ ایک یونین کمیٹی پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے۔ 92 یونین کمیٹیز پر پیپلز پارٹی کے 78 امیدوار فاتح قرار پائے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 4 امیدواروں نے فتح سمیٹی ہے۔ تحریک انصاف کے 3 اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان کا 1 اور 4 آزاد پینل کامیاب ہوئے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کی 93 میں سے 92 یونین کمیٹیز کے نتیجے کا مکمل ہو گئے ہیں، جبکہ ایک یونین کمیٹی پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے پر پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے۔ 92 یونین کمیٹیز میں پیپلز پارٹی کے 78 امیدوار فاتح قرار پائے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 4 امیدواروں نے فتح سمیٹی ہے۔ تحریک انصاف کے 3 اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان کا 1 اور 4 آزاد پینل کامیاب ہوئے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات جس کے پہلے مرحلے کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کی 93 میں سے 92 یونین کمیٹیز میں سے نتیجہ آ گیا ہے، جبکہ ایک یونین کمیٹی پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے۔ 92 یونین کمیٹیز میں پیپلز پارٹی کے 78 امیدوار فاتح قرار پائے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 4 امیدواروں نے فتح سمیٹی ہے۔ تحریک انصاف کے 3 اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 2 امیدوار کامیاب ہو سکے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا 1 اور 4 آزاد پینل کامیاب ہوئے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جو کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات تھے، ان کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ 11 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کی 93 میں سے 92 یونین کمیٹیز کا نتیجہ مکمل ہو چکا ہے۔ ایک یونین کمیٹی پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو چکی ہے۔ 92 یونین کمیٹیز میں پیپلز پارٹی کے 78 امیدوار فاتح قرار پائے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 4 امیدواروں نے فتح سمیٹی ہے۔ تحریک انصاف کے 3 اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 2 امیدوار کامیاب ہو سکے ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کا 1 اور 4 آزاد پینل کامیاب ہوئے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جس کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں 11 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے 93 میں سے 92 یونین کمیٹیز کے نتیجہ مکمل ہو گیا ہے۔ ایک یونین کمیٹی پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے۔ 92 یونین کمیٹیز میں سے پیپلز پارٹی کے 78 امیدوار فاتح قرار پائے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 4 امیدواروں نے فتح سمیٹی ہے۔ تحریک انصاف کے 3 اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کا 1 اور 4 آزاد پینل کامیاب ہوئے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جس کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں 11 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کی 93 میں سے 92 یونین کمیٹیز کا نتیجہ مکمل ہو گیا ہے۔ ایک یونین کمیٹی پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے۔ 92 یونین کمیٹیز میں سے پیپلز پارٹی کے 78 امیدوار فاتح قرار پائے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 4 امیدواروں نے فتح سمیٹی ہے۔ تحریک انصاف کے 3 اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کا 1 اور 4 آزاد پینل کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ ہے جہاں پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور پہلے مرحلے کے نتائج آنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ان نتائج کے مطابق 11 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کی 93 میں سے 92 یونین کمیٹیز کا نتیجہ مکمل ہو گیا ہے، جبکہ ایک یونین کمیٹی پر دوبارہ سے پولنگ ہوگی۔ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہی آپ کو بتائیں گے جہاں پر اپ سیٹ بھی نظر آ رہے ہیں، اور ایک بڑا اپ سیٹ خیرپور میں سامنے آیا ہے، جہاں پر مزدور کی بیٹی کے ہاتھوں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خیرپور سے تعلق رکھنے والے مزدور کی بیٹی پروین شیخ نے بطور آزاد امیدوار الیکشن جیت لیا ہے، جبکہ پروین شیخ نے میونسپل کمیٹی خیرپور کے وارڈ 1 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار منٹھار شیخ کو شکست دی۔ بلدیاتی انتخابات میں پروین شیخ نے 430 ووٹ حاصل کیے۔ پروین شیخ کے مخالف
पी उम्मीदवार मंठार शेख सिर्फ 190 वोट ही हासिल कर पाए। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान खैरपुर में बड़ा अपसेट सामने आया, जहां पर मजदूर की बेटी के हाथों पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। खैरपुर से ताल्लुक रखने वाली मजदूर की बेटी परवीन शेख ने बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत लिया है। परवीन शेख ने म्यूनिसिपल कमेटी खैरपुर के वार्ड 1 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंठार शेख को शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो कि परवीन शेख के मुखालिफ हैं, मंठार शेख सिर्फ 190 वोट हासिल कर पाए, जबकि परवीन शेख ने 430 वोट हासिल किए। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान खैरपुर में बड़ा अपसेट हुआ है। मजदूर की बेटी के हाथों पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। खैरपुर से ताल्लुक रखने वाले मजदूर की बेटी परवीन शेख ने बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत लिया है। परवीन शेख ने म्यूनिसिपल कमेटी खैरपुर के वार्ड 1 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मंठार शेख को शिकस्त दी। बल्दियाती इंतखाबात में परवीन शेख ने 430 वोट हासिल किए। परवीन शेख के मुखालिफ पीपी उम्मीदवार मंठार शेख सिर्फ 190 वोट ही हासिल कर पाए। और यहाँ पर आपको बताएंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ही मीरपुर खास में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज MQM समेत दीगर उम्मीदवारों को शदीद तहफुजात हैं, जबकि इंतखाबी अमल में संगीन गलतियों पर उम्मीदवारों ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। नताइज में रद्दोबदल के खिलाफ MQM ने मीरपुर खास पर प्रेस क्लब पर धरना भी दिया, जबकि MQM के नामजद उम्मीदवार और उनके हामियों ने इलेक्शन नताइज मानने से इनकार कर दिया है। मीरपुर खास में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर MQM समेत दीगर उम्मीदवारों को शदीद तहफुजात। इंतखाबी अमल में संगीन गलतियों पर उम्मीदवारों ने दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। नताइज में रद्दोबदल के खिलाफ MQM ने मीरपुर खास प्रेस क्लब पर धरना दिया। MQM के नामजद उम्मीदवार और उनके हामियों ने इलेक्शन नताइज मानने से इनकार कर दिया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान। शहजाद खान, बताइएगा, मीरपुर खास में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तहफुजात सामने आ रहे हैं, MQM ने प्रेस क्लब पर धरना भी दिया है, मजीद तफसीलात क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ मीरपुर खास प्रेस क्लब पर। यहाँ पर MQM पाकिस्तान के कारकुनान, जिसमें मर्द व ख़वातीन कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है, इनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि मीरपुर खास में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मुतादिद यूसीओं पे जो निकाला जाने वाला रिजल्ट था उसमें रद्दोबदल की गई है। यहाँ पर एहतजाजी धरना जारी है। मालूम करते हैं यहाँ पर उम्मीदवार भी मौजूद है कि उनके क्या मुतालबात हैं। किया है और हमारी जीती हुई सीटें हरवाई हैं और रात के अंधेरों में हमारे रिजल्ट चेंज किए गए हैं। 11 फार्म हमारे पास क्या है और उनके पास क्या है, ये बहुत बड़ी धांधली की है और इलेक्शन से पहले भी इन्होंने धांधली की है। 4 बजे 2 बजे में इधर आकर बैठ किया था, जैसे ही 4 बजे उन्होंने गेट बंद कर लिया, हमसे मुलाकात नहीं की। बहुत देर हम कोशिश करते हैं तो फिर MQM पाकिस्तान का पूरा मतलब हमारा जो वफ्द रहा, फिर उन्होंने बात की। बात करने के बाद उसने दोनों हाथ जोड़े, बोला मेरी माजरत है, मेरे को नहीं पता था, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको नोटिस दे दिया, मेरे इख्तियार की बात नहीं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, वहाँ अपील दायर करें। जी बिल्कुल, प्रेस क्लब पे जारी MQM पाकिस्तान के कारकुनान, मर्द व ख़वातीन कारकुनान का एहतजाज जब तक जारी रहेगा कि जब तक ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इनको ये कि यकीन दहानी या कोई इनके तहफ़्फ़ुज़ात जब तक दूर नहीं किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान, आप तफसीलात बता रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ है, जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि बल्दियाती इलेक्शन के दौरान 10 अजला में पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के वाक़यात हुए। पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हुए। बदमनी की वजह से 30 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल करना पड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पर बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले को 2015 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से बेहतर करार दिया है। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि बल्दियाती इलेक्शन के दौरान 10 अजला में पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के वाक़यात हुए। पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक हुए और 8 अफराद जख्मी हुए। बदमनी की वजह से 30 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल करना पड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात पर बरहमी का इजहार किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले को
2015 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से बेहतर करार दिया है, जबकि सिंध बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला है जिसका जायजा लिया गया और जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब किया था। जबकि ब्रीफिंग में बताया गया कि बल्दियाती इलेक्शन के दौरान 10 अजला में पोलिंग स्टेशन पर हंगामा राय के वाकयात हुए। पुरतशद्दुद वाकयात में 2 अफराद जहाँ बहक हुए और 8 अफराद जख्मी हुए। बदअमनी की वजह से 30 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुअत्तल करना पड़ी, जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात पर बरहमी का इजहार किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले को 2015 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से बेहतर करार दिया है, जबकि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये पहला मरहला था, जबकि दूसरा मरहला जुलाई में कराची और हैदराबाद और ठट्टा में मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में सिंध बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का जायजा लिया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में अहम इजलास तलब किया था। इसमें ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि बल्दियाती इलेक्शन के दौरान 10 अजला में पोलिंग स्टेशन पर हंगामा राय के वाकयात हुए। पुरतशद्दुद वाकयात में 2 अफराद जहाँ बहक हुए और 8 अफराद जख्मी हो गए। बदअमनी की वजह से 30 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग को मुअत्तल करना पड़ा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात पर बरहमी का इजहार किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले को 2015 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से बेहतर करार दिया है। जिक्र करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले का, जो कि कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन में मुनक्किद किए जाएंगे। कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद, ठट्टा डिवीजन में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। कोशिश होगी कि कौमी असम्बली के हल्का NA-245 के ज़िमनी इलेक्शन में मज़कूरा हल्के के हर हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए। कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन में होंगे और बल्दियाती इंतखाबात में भी फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। कोशिश होगी कि कौमी असम्बली के हल्का NA-245 के ज़िमनी इलेक्शन में इस हल्के में भी हर हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। कराची, हैदराबाद और ठट्टा का बल्दियाती इंतखाबात का मरहला है, जो कि दूसरा मरहला होगा। इसमें फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के इस दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। कोशिश होगी कि कौमी असम्बली के हल्का NA-245 के ज़िमनी इलेक्शन में इस हल्कों के अलावा जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए। हल्का NA-245 जहां पर ज़िमनी इलेक्शन जुलाई में ही होगा। इस सिलसिले में इस हल्के के हर हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा, जबकि कराची, हैदराबाद और ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला होगा उसमें फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात में फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाएगा। कोशिश होगी कि कौमी असम्बली के हल्का NA-245 के ज़िमनी इलेक्शन में हर हल्के के हर हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात असल में इंतखाबात नहीं थे। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम के साथ मुलाकात की। MQM मुल्क में तब्दीली की सबसे बड़ी अलामत है। बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया। वज़ीर आज़म हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर कल मुलाकात करेंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में असल में इंतखाबात नहीं हुए। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम के साथ मुलाकात की है। MQM मुल्क में तब्दीली की सबसे बड़ी अलामत है। बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया है। वज़ीर आज़म हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर मुलाकात करेंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला जो हुआ है वो इंतखाबात असल में इंतखाबात नहीं हुए थे। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात पर इलेक्शन कमीशन हुक्काम के साथ मुलाकात की है।
ایم کیو ایم ملک میں تبدیلی کی سب سے بڑی علامت ہے، بنیادی مسائل کے حل کے لیے متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وزیر اعظم ہمارے تحفظات پر کل ملاقات کریں گے۔ اس سلسلے میں ایم کیو ایم کے رہنما کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو سندھ میں ہوئے تھے پہلے مرحلے کے، وہ دراصل انتخابات نہیں تھے۔ اپنے تحفظات سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کر دیا ہے۔ تحفظات پر الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ایم کیو ایم ملک میں تبدیلی کی سب سے بڑی علامت ہے، بنیادی مسائل کے حل کے لیے متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وزیر اعظم ہمارے تحفظات پر کل ملاقات کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات اصل میں انتخابات نہیں تھے، بلکہ اپنے تحفظات سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کر دیا ہے۔ تحفظات پر الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ایم کیو ایم ملک میں تبدیلی کی سب سے بڑی علامت ہے، بنیادی مسائل کے حل کے لیے متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وزیر اعظم ہمارے تحفظات پر کل ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں اس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا جائے گا۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ سندھ میں عوام کے خون پسینے کی کمائی سے نام نہاد انتخابات کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سندھ حکومت اپنے کسی کارکن کو سیٹ پر بٹھا دیا کرے۔ الیکشن کمیشن، پولیس اور انتظامیہ پیپلز پارٹی کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا نمائندہ جیکب آباد سے جیت گیا لیکن اسے ہرایا گیا۔ ہمارے امیدوار ظہیر جاکھرانی کو زبردستی ہرایا گیا۔ نظر آ رہا ہے کہ اب حیدرآباد اور کراچی میں بھی ویسے ہی بوگس انتخابات کروائے جائیں گے جس طرح بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کروائے گئے۔ یہاں جنگل کا قانون ہے، لگتا ہے پیپلز پارٹی پاکستان چلانے والوں کی مجبوری بن گئی ہے۔ پاکستان ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، الیکشن کمیشن اور پولیس پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر کے تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی زرداری صاحب کو ان کے لوگوں کے نام لیں، اور پیپلز پارٹی کو سندھ پورا دے دیا ہے، ان کی جاگیر بنا لی ہے، تو الیکشن سے ان کے نام لیں اور الیکشن کمیشن نام اناؤنس کرے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی اور ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں مودی سے زیادہ خطرناک ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف جو بھی احتجاج کرے ہم ساتھ ہوں گے۔ جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہے اس کو نوکری نہیں ملے گی، اس کو پانی نہیں ملے گا، اس کو انصاف نہیں ملے گا، پولیس اس کو پکڑے گی، الیکشن وہ لڑ نہیں سکتا، اس کو بجلی نہیں ملے گی، اس کا کچرا نہیں اٹھے گا، اس کی روڈ نہیں بنے گی۔ کیا میسج دے رہے ہیں خدا کے واسطے؟ کدھر لے کر جا رہے ہیں ملک کو؟ سربراہ پی ایس پی کا کہنا تھا کہ ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا دیا گیا، زرداری آج کنگ میکر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب حیدرآباد اور کراچی میں بھی ایسا ہوگا، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے سندھ میں تباہی کا ذمہ دار ایم کیو ایم پاکستان کو قرار دے دیا۔ کیمرہ مین رشید علانہ کے ساتھ ادریس سرائی، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں رمضان ناتھا پینل نے بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ یونین کونسل 1 جناح ٹاؤن سمیت شہر بھر سے ناتھا خان پینل نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ سمیر قریشی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں کی ہیں، ووٹرز کی حتمی فہرست بھی درست نہیں ہے، حتمی ووٹر لسٹ متنازع ہونے سے نتائج پر فرق پڑے گا، بلدیاتی نمائندوں کو گٹر کا ڈھکنا تبدیل کرنے کا بھی اختیار نہیں دیا جا رہا، الیکشن لڑنے سے بہتر ہوگا کہ ہم بائیکاٹ کریں۔ کراچی میں رمضان ناتھا پینل نے بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یونین کونسل 1 جناح ٹاؤن سمیت شہر بھر سے ناتھا پینل نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ سمیر قریشی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں کی ہیں، ووٹرز کی فہرست بھی درست نہیں ہے، حتمی ووٹر لسٹ متنازع ہونے سے نتائج پر فرق پڑے گا، بلدیاتی نمائندوں کو گٹر کا ڈھکنا تبدیل کرنے کا بھی اختیار نہیں دیا جا رہا، الیکشن لڑنے سے بہتر ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں۔ کراچی میں رمضان ناتھا پینل جس نے بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یونین کونسل 1 جناح ٹاؤن سمیت شہر بھر سے ناتھا پینل نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں۔ سمیر قریشی کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں کی ہیں، ووٹرز کی حتمی فہرست بھی درست نہیں ہے، حتمی ووٹر لسٹ متنازع ہونے سے نتائج پر فرق پڑے گا، بلدیاتی نمائندوں کو گٹر کا ڈھکنا تبدیل کرنے کا بھی اختیار نہیں دیا جا رہا، الیکشن لڑنے سے بہتر ہوگا کہ ہم بائیکاٹ کریں۔ جبکہ کراچی میں رمضان ناتھا پینل نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان
किया है। यूनियन काउंसिल 1 जिना टाउन समेत शहर भर से नाथा पैनल ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। समीर कुरैशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां ठीक नहीं की हैं, जबकि वोटर्स की हतमी फहरिस्त भी दुरुस्त नहीं है। हतमी वोटर लिस्ट मुतनाज़ होने से नताइज पर फर्क पड़ेगा। बल्दियाती नुमाइंदों को गटर का ढकना तब्दील होने का भी इख्तियार नहीं दिया जा रहा, जबकि इलेक्शन लड़ने से बेहतर होगा कि हम इलेक्शन का बायकॉट करें। इलेक्शन कमीशन ने सही हल्का बंदियां नहीं की हैं। वोटर्स की हतमी फहरिस्त भी दुरुस्त नहीं है। हतमी वोटर लिस्ट मुतनाज़ होने से नताइज पर फर्क पड़ेगा। बल्दियाती नुमाइंदों को गटर का ढकना तब्दील करने का भी इख्तियार नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन लड़ने से बेहतर होगा कि हम इलेक्शन का बायकॉट करें। कराची में रमजान नाथा पैनल ने बल्दियाती इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। यूनियन काउंसिल 1 जिना टाउन समेत शहर भर से नाथा पैनल ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। समीर कुरैशी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां ठीक नहीं की हैं। वोटर्स की हतमी फहरिस्त भी दुरुस्त नहीं है। हतमी वोटर लिस्ट मुतनाज़ होने से नताइज पर फर्क पड़ेगा। बल्दियाती नुमाइंदों को गटर का ढकना तब्दील करने का भी इख्तियार नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन लड़ने से बेहतर होगा कि हम बायकॉट कर दें। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत रेस्क्यू 1112 के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, एडिशनल IG कराची, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना और दीगर ने इसमें शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध कहते हैं कि एमरजेंसी की तमाम इदारे रेस्क्यू 1112 के जरिए ऑपरेट किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि फायर ब्रिगेड भी आज से रेस्क्यू 1112 के जरिए ऑपरेट की जाएगी। रेस्क्यू 1112 के अमले की ट्रेनिंग के लिए कराची में रेस्क्यू एकेडमी का क़याम अमल में लाया जाएगा। पुलिस 15 भी रेस्क्यू 1112 के जरिए जल्द ऑपरेट होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत रेस्क्यू 1112 के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, एडिशनल IG कराची, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना और दीगर ने इसमें शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना है कि एमरजेंसी के तमाम इदारे रेस्क्यू 1112 के जरिए ऑपरेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि फायर ब्रिगेड भी आज से रेस्क्यू 1112 के जरिए ऑपरेट की जाएगी। रेस्क्यू 1112 के अमले की ट्रेनिंग के लिए कराची में रेस्क्यू एकेडमी का क़याम अमल में लाया जाएगा। पुलिस 15 भी रेस्क्यू 1112 के जरिए जल्द ऑपरेट होगी। रेस्क्यू 1112 के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद किया गया, जो कि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत था। रेस्क्यू 1112 के हवाले से इस अहम इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, एडिशनल IG कराची, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना और दीगर ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध कहते हैं कि एमरजेंसी के तमाम इदारे रेस्क्यू 1112 के जरिए ऑपरेट किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बताया कि फायर ब्रिगेड भी आज से रेस्क्यू 1112 के जरिए ऑपरेट की जाएगी। कराची के शहरियों के सफरी सहूलत के लिए मजीद बसें शहर कराची पहुंच चुकी हैं। इस सिलसिले में सिंध पीपल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की मजीद 100 बसें चीन से कराची बंदरगाह पहुंच गई हैं। 1 जुलाई से रेड लाइन रूट 2 की बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 2 माह के अंदर कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। बहुत जल्द औरंगी के शहरियों के लिए ऑरेंज लाइन का भी आगाज कर दिया जाएगा। चीन और तुर्की की 2 कंपनियों से कराची में बसों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर पेशरफ्त हुई है। कराची के शहरियों से वादा है 1-2 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हजारों बसें लाएगी। सिंध पीपल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की मजीद 100 बसें चीन से कराची बंदरगाह पहुंच गई हैं, जबकि 1 जुलाई से रेड लाइन रूट 2 की बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 2 माह के अंदर कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। बहुत जल्द औरंगी के शहरियों के लिए ऑरेंज लाइन का भी आगाज कर दिया जाएगा। चीन और तुर्की की 2 कंपनियों से कराची में बसों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर पेशरफ्त हुई है। कराची के शहरियों से वादा है 1-2 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हजारों बसें लाएगी। सिंध पीपल्स इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की मजीद 100 बसें चीन से कराची बंदरगाह पहुंच गई हैं, जबकि 1 जुलाई से रेड लाइन 2 की बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 2 माह के अंदर कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। बहुत जल्द औरंगी के शहरियों के लिए ऑरेंज लाइन का भी आगाज कर दिया जाएगा। चीन और तुर्की की 2 कंपनियों से कराची में बसों की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर पेशरफ्त हुई है। कराची के शहरियों से वादा है 1-2 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हजारों बसें लाएगी।
پیپلز بس سروس کے حوالے سے یہ بتائیں کہ جدید ترین یہ بسز جو کہ ایئر کنڈیشن بسز ہیں، پہلے فیز کا آغاز ہو چکا ہے جس میں یہ بسیں ماڈل کالونی سے براستہ ٹاور جائیں گی، جبکہ اس سلسلے میں ان بسز میں جدید ڈیوائسز بھی نصب کی گئی ہیں۔ اس بسز کی مزید کیا خصوصیات ہیں جو کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی بتائی ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ سستا اور باعزت سفر۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز بس سروس کا افتتاح کیا اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بس میں سفر بھی کیا۔ منصوبے کے تحت 230 بسیں 7 مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ ملیر ماڈل کالونی سے ٹاور تک 29 کلومیٹر طویل پہلے روٹ کو بھی فعال کر دیا گیا ہے اور فی الحال 30 جدید بسیں سفر کے لیے دستیاب ہوں گی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے میٹرو ون نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایسی ہزاروں بسیں کراچی کی سڑکوں پر چلانے کی منصوبہ بندی ہے۔ 10-15 دن کے گیپ سے سارے روٹس جو 7 روٹس اس وقت ہیں ان میں بسیں چلنا شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹائم میں اورنج لائن جو ہے اس کا بھی اس وقت اس میں بھی اس کا بھی ٹیسٹ رن چل رہا ہے۔ اورنج لائن بھی اس کے بیچ میں جو BRT ہے ہماری سندھ گورنمنٹ کی پیور وہ بھی شروع ہو جائے گی۔ تو اب یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا۔ شہر کے لوگوں کو سب سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے پیپلز پارٹی کی ایک پالیسی ہے، لیڈرشپ کی ایک سختی سے ہدایت ہے۔ چیف منسٹر سندھ جو ہے مراد علی شاہ صاحب، ان کی بھی بہت زیادہ وہ فوکس کر رہے ہیں اس وقت ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس کو۔ تو اب یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر مہینے نئی بس سروس کو شروع کریں ہم لوگ۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی متوجہ وہاب کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ دیکھیں 240 نئی بسز ہم نے آرڈر کی ہیں، 140 کراچی شہر آ چکی ہیں۔ ان میں سے جو روٹ نمبر 1 ہے ہمارا جو کہ یہ ماڈل کالونی سے ٹاور تک ہے، غالباً 40 یا 50 بسز اس کے اوپر چلیں گی اور جو فیئر کا تعین ہے وہ SMTS کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دے گا۔ پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی شازیہ کریم نے عوام سے اپیل کی کہ بسوں میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور یہ پیغام دوں گی کہ شہریوں کو اس کو ایسے ہی صاف ستھرا رکھیں۔ یہ آپ ہی کا اثاثہ ہے، یہ آپ کے لیے ہی ہے، سہولتیں سارے ٹرانسپورٹ کی، اور آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ شرجیل میمن کے مطابق پیپلز بس سروس کا کم سے کم کرایہ 15 روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ کرایہ 55 روپے لیا جائے گا۔ 1 جولائی سے مزید 2 روٹس فعال کر دیے جائیں گے۔ کیمرامین ساجد انصاری کے ساتھ شجاعت قریشی، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ جماعت اسلامی کراچی کے تحت خواتین کنونشن منعقد کیا گیا۔ اس سلسلے میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت نے 240 بسوں کے نام پر کراچی کے عوام کے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے۔ 240 بسیں 14 سال بعد کراچی پہنچیں اور وہ بھی مکمل نہیں پہنچائی گئیں۔ کراچی کے عوام کے ٹیکس پر کراچی پر ہی نہیں خرچ کیے جاتے۔ جماعت اسلامی کا میئر وفاق اور صوبے سے لڑ کر K4 منصوبہ مکمل کروائیں گے۔ کراچی کے عوام کو ضرور حق دلائیں گے۔ جماعت اسلامی کراچی کے تحت لیاری میں خواتین کنونشن منعقد کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صوبائی حکومت نے 240 بسوں کے نام پر کراچی کے عوام کے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے۔ 240 بسیں 14 سال بعد کراچی پہنچی ہیں اور وہ بھی مکمل نہیں پہنچائی گئیں۔ کراچی کے عوام کے ٹیکس کراچی پر خرچ نہیں کیے جاتے۔ جماعت اسلامی کا میئر وفاق اور صوبے سے لڑ کر K4 منصوبہ مکمل کرائیں گے۔ تھے لیکن ان ظالموں نے ان سرکاری اسکولوں کو برباد کر دیا۔ بجٹ بڑھتا چلا گیا لیکن بجٹ کیوں بڑھا؟ اس لیے کہ ان کو استادوں کے نام پر جعلی بھرتیاں کرنی ہوتی ہیں۔ ان کے جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے گا انشاءاللہ۔ بلدیہ کے تحت جتنے سرکاری اسکول ہوں گے ان کو ماڈل اسکول بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے تحت ماڈل اسکول بنیں گے انشاءاللہ، ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں جو میٹرک کا امتحان دیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے مواقع نہیں ہوتے، انٹر کا امتحان دیتے ہیں آگے مواقع نہیں ہوتے، گھومتے رہتے ہیں، مافیاز ان کی تلاش میں ہوتی ہیں، کسی کو چیٹی ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھینا جھپٹی کرو، کسی کی نوکریاں بانٹتے ہیں۔ کراچی کے لیاری کے ان بچیوں کے لیے میرٹ کی بنیاد کے اوپر نوکریاں نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ بچے کہاں جائیں، کیا کریں؟ جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر اس شہر میں آئے گا تو انشاءاللہ
इन तमाम बस्तियों के बच्चों और बच्चियों को हम आईटी की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। इन पर क्यों कराची के नौजवान आगे नहीं बढ़ सकते? और इसके लिए हम सिर्फ दावे नहीं कर रहे, बल्कि जमात इस्लामी ने पहला जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम में लोग रजिस्टर हो रहे हैं। अब तो मोबाइल हर एक के पास होता है। banoqabil.com पे जाइए, इन बच्चों और बच्चियों से कहिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम 15 जुलाई को एक बहुत बड़ा टेस्ट बागे जिना में। बलिया खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम के हमरा जिला वस्ती नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एल में कायम तैमूरिया लाइब्रेरी को तलबा व तालिबात और मुताले की शौकीन खवातीन और हजरात के लिए असर नौ तज़य्युन और आराइश के बाद 24 घंटे खिदमात मुहैया करने के लिए इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम के हमरा जिला वस्ती के इलाके तैमूरिया में लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौके पर डीसी सेंट्रल की इल्म दोस्त काविशों को सराहते हुए डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का कहना था कि ताहा सलीम की जानिब से अवाम में मुताले का शौक उजागर करने के लिए लाइब्रेरी कल्चर को दोबारा जिंदा करने का अमल काबिल तहसीन है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जिला वस्ती के बाशिंदगान लाइब्रेरी की 24/7 की सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इस हवाले से उनका मजीद कहना है कि किताबों से मुताले का शौक कम होता जा रहा है और इंटरनेट के जरिए मोबाइल से पढ़ने का शौक बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत थी कि तलबा और तालिबात को मुताले की जानिब राग़िब करने के लिए लाइब्रेरी कल्चर को जिंदा किया जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने कहा कि वो तलबा और तालिबात के मुताले की शौकीन हजरात के लिए लाइब्रेरी सहूलियात को एक मरतबा फिर जिंदा कर रहे हैं, जिसमें किताबों के अलावा कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद होगी, ताकि बैनुल-अक़वामी तालीमी, मुआशरती और सियासी मैदान में रूनमा होने वाली तब्दीलियों से लाइब्रेरी में आने वाले तलबा और तालिबात आगाह होते रहें। उनका मजीद कहना था कि बल्दिया बस्ती के ज़ेर एहतमाम चलने वाली तमाम लाइब्रेरियों को इसी तरीके से आवाम के मुताले के लिए 24 घंटे खोलने के इक़दामात किए जा रहे हैं। जबकि इस हवाले से मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने ताहा सलीम के हमरा लाइब्रेरी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इस मौके पर लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में मौजूद किताबों और इलेक्ट्रॉनिक सहूलियात के बारे में तफसीलात से आगाह करते रहे। कबल अज़ीं डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम के हमरा गाड़ी पर पौधा भी लगाया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जुबैर अहमद चन्ना ने कहा है कि गैसो कंपनी जिला वस्ती के लिए टेक्निकल और तजुर्बेकार अमला ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और इसी हवाले से दीगर सेक्शन के लिए तामीरात और तैनात करेगा और मशीनरी और दीगर गाड़ियाँ, जबकि मिनी नेबरहुड बन और डस्टबिन और सैनिटरी वर्कर्स की कमी 1 हफ्ते में मुकम्मल करेगा। इसी सिलसिले में गैसो कंपनी के अहदेदारान के इजलास की सदारत करते हुए जुबैर अहमद चन्ना ने कहा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जल्द अज जल्द पुराना जमाशुदा कचरे की सफाई को यकीनी बनाया जाएगा, जैसे कि मुआहदे में मशीनरी की तैनाती के बारे में वजाहत की गई है। इसके मुताबिक मशीनरी लगाने की हिदायत की, जबकि उनका कहना था कि हमारी तरजीह जिला बस्ती के मकीनों को फौरी रिलीफ फराहम करना है। शहर मुकम्मल साफ और कचरा कुंडियों का खात्मा है। शहरियों की कचरे से मुतालिक शिकायत का अजाला उसी वक्त मुमकिन है जब कंपनी मुआहदे के मुताबिक हर घर से कचरा उठाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्बत नताइज के लिए कंपनी इलाका वाइज लाए अमल मुरतब करें, जबकि तजुर्बेकार अमले की भर्ती के बाद उनकी ट्रेनिंग लाजमी जुज है। इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशनल तारिक निजामानी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और निजी कंपनी के अहदेदारान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल कराची नूर हसन जोगियों ने कहा है कि उम्मीद है नया बजट इलाकाई बेहतरी में कलीदी किरदार अदा करेगा। अपने तजुर्बात से हर अमूर को बेहतर बनाने की काविशें कर रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट की
کرنیں پورے ضلع کونسل کراچی کو منور کریں گی، جو ہمارا عزم مستحکم ہے۔ ضلع کونسل کراچی کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر نور حسن جوگیوں نے بجٹ پر بریفنگ میں بتایا کہ بجٹ میں جاری اسکیموں کے ساتھ ساتھ نئی اسکیموں کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ اس سال غیر ترقیاتی مصارف میں خاطر خواہ کمی کی گئی ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں پاک، سیوریج، پانی، کھیل، صحت، اسٹریٹ لائٹ، جبکہ اسی سلسلے میں اسٹریٹ لائٹ کے ساتھ دیگر اہم مسائل اور سہل انداز میں حل کیے جائیں گے۔ نور حسن جوگیوں کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ نیا بجٹ علاقائی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ میں اور میری ٹیم روز اول سے اپنے تجربات سے ہر امور کو بہتر بنانے کی کاوشیں کر رہے ہیں۔ بجٹ ہر شخص کے لیے امید کی کرن ہوتا ہے، اس کی کرنیں پورے ضلع کونسل کراچی کو منور کریں گی، جو ہمارا عزم مستحکم ہے۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، آفیسر مالیات افتخار ڈائیو، ڈائریکٹر ایڈمن شریف شیخ، پرچیز آفیسر مشتبہ خان، ڈسٹرکٹ انجینئر سید آصف شاہ، ممتاز علی زرداری، ایکسن مرتضی ملک، اشفاق احمد، مالیاتی افسران توفیق جوگیو، کاشف بلوچ، ریحان خان، انیلا ریاض اور دیگر بھی موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عاصم حسین نے ضلع وسطی کو ماڈل ضلع بنانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ضلع وسطی کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت سندھ سے 3 ارب روپے کا خصوصی پیکج منظور کر لیا گیا ہے۔ بلدیہ وسطی کے مرکزی آفس لیاقت آباد میں ملازمین کی جانب سے گزشتہ بجٹ میں منظور شدہ 20% اضافی تنخواہ کی ادائیگی کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ ضلع وسطی کی تعمیرات اور ترقی کے لیے حکومت سندھ سے 3 ارب روپے کا خصوصی پیکج منظور کر لیا گیا ہے۔ وسطی کے مرکزی آفس لیاقت آباد میں ملازمین کی جانب سے گزشتہ بجٹ میں منظور شدہ 20% اضافی تنخواہ کی ادائیگی کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ ضلع وسطی کی تعمیر و ترقی کے لیے حکومت سندھ سے 3 ارب روپے کا خصوصی پیکج منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی طاہر سلیم کی جانب سے ملازمین کو گزشتہ بجٹ میں منظور شدہ 20% اضافی تنخواہوں کو رواں ماہ ادائیگی کو ممکن بنانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا تھا کہ ضلع وسطی کو پچھلی تمام حکومتوں نے نظر انداز کیا اور پسماندہ رکھا، جہاں نہ پانی نہ ہی سیوریج سسٹم ہے۔ کہنے کو تو ہم شہر میں رہتے ہیں، لیکن دراصل ہم قیدیوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ضلع وسطی کو آنے والی حکومتوں نے جو بھی آیا اس نے ضلع وسطی کو ہمیشہ نیگلیکٹ کیا، اس نے اس کو پسماندہ رکھا، نہ ہمیں پانی ملتا ہے، نہ روڈیں ملتی ہیں، نہ سیوریج ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع وسطی کو ماڈل ضلع بنانے اور اہلیان ضلع وسطی کو بہترین شہری سہولیات فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اسے پورا کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کے ساتھ ساتھ ہر سطح پر آواز اٹھاؤں گا۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے ضلع وسطی کے انتظام کے حوالے سے کہا کہ گزشتہ ادوار میں بدعنوانی اپنے عروج پر تھی، مختلف مدوں میں بے دریغ جعلی بل پاس کیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک جانب تو ادارے کے محکمہ مالیات کو نقصان ہو رہا تھا، تو دوسری جانب بدعنوان ریکوری افسران اور عملہ ٹیکسوں کی وصولی میں گھپلے کر رہا تھا۔ نتیجہ ادارے کو مالی نقصان کی شکل میں سامنے آ رہا تھا، جس کے سبب بلدیہ وسطی کے ملازمین کو ان کے بقایا جات اور دیگر مراد ملنے میں دیر ہو رہی تھی۔ تاہم اب وہ کسی بھی بدعنوانی کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طاہر سلیم نے ڈاکٹر عاصم حسین کی جانب سے ضلع وسطی اور بلدیہ وسطی کے بارے میں نیک اور خوش آئین اقدامات اور جذبات کے اظہار پر اپنی اور بلدیہ وسطی کے ملازمین کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عاصم حسین نے بلدیہ وسطی کے سبززار پر ایک یادگاری پودا بھی لگایا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سینٹرل عمران راجپوت، میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی زاہد حسین، ڈائریکٹر ایجوکیشن اسلم خان، ڈائریکٹر ایڈمن سلیم صدیقی، ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ شمونہ صدف، ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر احمد سمیت افسران و ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی۔
कराची में बारिश बरसे एक हफ्ता बीत चुका है, मगर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। अजीजाबाद में वाक़ मेजर अशरफ शहीद स्पोर्ट्स ग्राउंड से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। बारिश का पानी जमा रहने से खेलों की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। गंदगी के बायस इलाके में मच्छरों की बहुतात भी हो गई है। इलाका मकीनों का मेजर अशरफ शहीद स्पोर्ट्स ग्राउंड से बारिश के पानी की निकासी का मुतालबा कर दिया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा हमारे हाफिज अंसारी बराह रास्त मौजूद हैं, उससे मजीद तफसीलात जानते हैं। हाफिज अंसारी, बताइएगा, अजीजाबाद के मेजर अशरफ शहीद स्पोर्ट्स ग्राउंड से एक हफ्ता गुजर गया, पानी नहीं निकाला जा सका, इंतजामिया क्या कर रही है? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में हम देखते हैं कि गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी हर जगह है, लेकिन मानसून बरसात की फिर पेशन गोई है कि 2 जुलाई से फिर बरसेगी और बरसेगी। पिछली ही बारिश का पानी अभी साफ़ नहीं किया गया है, तो ये अब आइंदा आने वाली मानसून के बरसात का अगर दूसरे स्पेल में यही हाल रहा तो यकीनन शहर कराची फिर डूबता नज़र आएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजीज़ाबाद का मेजर अशरफ शहीद ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में चंद रोज़ कबल होने वाली बारिश का पानी जो अब गंदे तालाब की सूरत इख्तियार कर रहा है। गंदे पानी यहाँ पर मैं मच्छर भी देख रहा हूँ और मौजी मर्ज फूट जाने का इसके खदशात भी हैं। यहाँ जो बच्चे हैं इलाका मकीन, वो यहाँ खेलते रहे हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन इस गंदे पानी की वजह से वो नहीं खेल पा रहे हैं। इनसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप क्या कहेंगे, ये पानी कब से है और यहाँ आप लोग अब खेलते हैं? ये तो जब बारिश होती है यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, यहाँ पे हम खेल नहीं पाते, फिर रोडों पे खेलते हैं। मगर फिर रोडों पे यही है, दूसरे जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, हम कहाँ पे खेलें। तो यहाँ पे फिर हमारे वालिदैन भी मना करते हैं, क्योंकि आपको पता है डिजीज़ कितनी हैं, तो काफ़ी मुश्किल होती है हमें। हाँ बेटा, आप कुछ बोलेंगे भाई, क्या कब से सूरत हाल ये बारिश हुई थी उस वक्त से ये पानी साफ़ नहीं हुआ अब तक? नहीं, सही कह रहा है, ये ऐसा ही होता है। यहाँ हम सेहत बनाने के लिए क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ सेहत की ऐसी तैसी हो जाती है, यहाँ आप क्रिकेट खेलो उल्टा और जरासीम लग जाता है, बिस्तर पे पड़ जाओगे। फ़ायदा क्या है फिर ऐसे ग्राउंड का? बोला है कि यहाँ पानी उठवा देंगे, कहाँ उठवा देंगे? एक हफ्ता हो गया बारिश हुए पे, कहाँ उठवाया पानी? सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं और आवाम तो सही कहती है। अब ये सूरत हाल ये देखें, यहाँ कैमरामैन मेरा तारिक दिखाए तो ये खेल का ग्राउंड है। पार्क के इफ्तिताह किए जाते हैं, नए नए पार्क तज़ीन व आराइश के इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची करते नज़र आते हैं, लेकिन जो बने हुए ग्राउंड हैं वहाँ तो सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि ये बारिश का पानी जमा हो गया है, इसको जो है साफ़ कर दिया जाए तो फिर ये खेलने के काबिल हो जाए। ये बारिश का पानी अब तक कई रोज़ गुजरने के बाद भी साफ़ नहीं किया जा सका है, तो यकीन वो दावे जो हुकूमत की जानिब से हैं कि बारिश का पानी या आने वाली मानसून की बरसात के लिए इक़दामात, वो तमाम दावों की कले खुली नज़र आती है। इन अब बारिश जैसे ऐसी सबूत से जो कि बारिश का पानी अब तक यहाँ पर मौजूद है, जो बारिश का पानी तो इसे नहीं कहा जा सकता, ये गंदगी का एक ढेर बन चुका है और जिससे जरासीम भी जो हम देख रहे हैं कि अब फूट रहे हैं। जो इलाका मकीन है यहाँ पर जो इर्द गिर्द के हैं वो भी अब यहाँ आने से कतराते हैं, सिर्फ इसलिए कि अब ये खेल का ग्राउंड जो कि यहाँ के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए होना चाहिए था, अब यहाँ लगता यह है कि बीमारियों के लिए ये ग्राउंड रह गया है। इसको यकीनन जो मानसून की बरसात से पहले साफ करना चाहिए ताकि आने वाली बरसात बारिश में जो है ये स्पोर्ट्स का ग्राउंड मज़ीद जो है तालाब की सूरत इख्तियार ना कर जाए। जी बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।